in the book of Revelation, the Apostle John tells us of 7 letters that Jesus wrote to churches in what is now known as Turkey. The 4th church Jesus wrote to was in the town of Thyatira. This city was located about 45 miles due east of Pergamum. The letter to them is the longest, yet it is written to the church in the smallest city. Unlike the other cities Jesus wrote to, Thyatira was not very significant politically or religiously. The city did boast a special temple to Apollo, the sun god, which explains why the Lord introduced himself as the Son of God, the only time in Revelation this title is used. The importance of Thyatira was that it was the gateway to Pergamum, the capital city of Asia. If Thyatira fell, the way to Pergamum lay wide open for any invader. In history, its function was to fight and delay enemy armies until Pergamum was ready to resist. But the one outstanding characteristic which distinguished Thyatira from other towns was that it possessed more trade guilds than any other town of its size in Asia. These guilds were made up of potters, tanners, dyers, and bronze workers. Because of the roads which passed through it, the trade of half the world was brought to its doors. In particular, Thyatira was a great center of the wool trade and of those who sold dyes for garments. One of the town's cloth merchants was a woman named Lydia, who conducted business as far away as Philippi and was one of the Apostle Paul's first converts there. It was extremely hard for a merchant to pursue his or her trade without belonging to one of these guilds. Yet, to belong to these guilds put a Christian in a compromising position because of the pressure to participate in their pagan, idolatrous feasts. It was to the church in this seemingly insignificant city that John had to deliver a message of severe warning and judgment. To the angel of the church in Thyatira write, "These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching, and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you. Only hold on to what you have until I come. To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. සෑම සභාවකටම මේක අදාළයි. මේක තියෙන දේවල්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා සමහර විට මේ සභාවේ ඉන්න ඇති ජෙසබෙල් කියලා කාන්තාවක් සමහර විට අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. ජෙසබෙල් කියන කාන්තාව බයිබලයේ ඉස්සල්ලාම හම්බෙන්නේ එක රාජාවලිය පොතේ. එක රාජාවලිය 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදේ අපි දකිනවා අහබ් රජුරෝ රජ කෙනෙක්ගේ දුවෙක්ව කසාද බඳිනවා. දැන්කට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අහබ් රජුරෝ ඊශ්‍රායලයට බාල් කියන දෙවියාගේ නමස්කාර ක්‍රමය අරන් එනවා. බාල් කියන දෙවියාගේ නමස්කාර ක්‍රමය අරන් ඇවිල්ලා බාල්ට අල්තාර හදලා මුළු ඊශ්‍රායලයම රූප නමස්කාරයට යොමු කරවනවා ජෙසබෙල් නිසා. ඒ කාලේ තමයි එලියා
නියඟයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ මුළු ඊශ්‍රායලයටම. නියඟය ප්‍රකාශ කරලා ටිකක් කල් ඉන්නකොට තමයි අපි දකින්නේ ඒක රාජාලියේ එලියා බාල්ගේ පූජකවරුන්ව කාමෙල් කන්දට එන්න කියලා ලොකු හාස්කමක් කරලා අහසින් ගින්දර ගෙන්නලා ලොකු දෙයක් කරනවා. මේ ඔක්කොම කරාට පස්සේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ජෙසබෙල්ට ආරංචි වුණාම ජෙසබෙල්ගේ සෙනගව නැත්තම් පූජකවරුන් මරා දැම්මා කියලා ජෙසබෙල් කියනවා එලියට මගේ පූජකවරු මැරුවා වගේ හෙට දවස වෙනකොට නුඹවත් මම මරා දමනවා කියලා පණිවිඩයක් එවනවා ජෙසබෙල්. මේ පණිවිඩය අහපු එලියා මොකද කරන්නේ? මම මොකටද ජෙසබෙල්ට බය වෙන්නේ කියලා කෙලින් හිටගත්තද? නෑ. පණ එපෝ කියලා කිව්වා. ජෙසබෙල්ට බයයි. මේ කාමෙල් කන්දේ ගිනි ගෙනල්ලා බාල්ගේ පූජකයෝ 450ක් කඩුවක් කරන් මරා දමපු දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත්තු 16 මේ ගෑණි කියපු දෙයට බය වෙලා දිව්වා. හරි. දැන් ඒක මම දන්නේ නැහැ. දැන් මායක වෙනම පහටමක් ඒක ඇයි දිව්වේ මොකද වුනේ ඒක අදාළ නැහැ අපිට. මම කියන්නේ වෙච්ච දේ. දැන් මේක නිසාම ජෙසබෙල් කියලා හඳුන්වන යක්ෂ ආත්මයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එලියාගේ ආත්මය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මම ඇයි එලියාගේ ආත්මය කියලා කිව්වේ? අපිට තියෙන්නේ එක සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කෙනෙක් විතර ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔබ මතක ඇති ලූක් 1:18 වෙනකොට ගාබ්‍රියෙල් ඇවිල්ලා සැකරායස්ට කියනවා නුඹගේ වයසක භාර්යාව වන එලිසබෙත්ට දරුවෙක් ලැබෙන්න යනවා. මේ දරුවා එලියාගේ ආත්මයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එලියාගේ ආත්මය. ඒ කතා කරේ යොහාන් බෞතිස්ත ගැන. යොහාන් බෞතිස්ත සේවය කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් යොහාන් බෞතිස්ත ක්‍රියාත්මක වුණේ එලියාගේ ආත්මය. ඒක යේසුස් වහන්සේත් කියනවා පස්සේ. මේ එලියාගේ ආත්මය නැගිට ගමන් මොකද කරන්නේ? යක්ෂයා නිදහස් කරනවා ජෙසබෙල්ලා. ඔබ දන්නවද යොහාන් බෞතිස්තව බැරුවේ කවුද? කවුද බැරුවේ? හෙරොඩියස් රජුරුව නෙමෙයි. මතකද? රජුරුව කියනවා හෙරොඩියස්ගේ දුවට අවිල්ලා ඩාන්ස් එකක් දාන්න කියලා ඩාන්ස් එක හොඳට දැම්මට පස්සේ රජුරුව කියනවා ඕනම දෙයක් ඉල්ලන්න මම දෙනවා කියලා මගේ රාජ්‍යයෙන් භාගයක් වුණත් කමක් නැහැ කියලා අම්මගෙන් ගිහිල්ලා ඉවුවා. මොකද අම්මා කියන්නේ? යොහාන් බෞතිස්තගේ හිස ඉල්ලපන්. රජුරුවන්ට කිව්වා රජුරුව මොකද කිව්වා? ඔබ වෙන ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න මම දෙන්නම් මේක විතරක් ඇයි උඹ ඉල්ලන්නේ? නෑ මට ඒකම තමයි ඕනේ. ඇයි? හෙරොඩියස් තුල ක්‍රියාත්මක වුණේ ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය. ඇයි? ජෙසබෙල් පහර ගහන්නේ සාමාන්‍ය අධිලිවන්තයන්ට නෙමෙයි දේවසේවකයන්. දේවසේවකයන් වටන්න ක්‍රියාත්මක වෙන ආත්මය තමයි ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය. එදත් එහෙමයි අදත් එහෙමයි. යේසුස් වහන්සේ අනතුරු අඟවනවා අවසාන කාලයේදී අන්තිම කාලයේදී යේසුස් වහන්සේ එන්න තියෙන කාලෙදී පාවලුතුමා අනතුරු අඟවනවා ඒ මහා දවස එන්න ඉස්සෙල්ලා වැටීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. වැටී යාමක් ඇදහිල්ලෙන් වැටී යාමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒක තියෙනවා 1 තිමෝති 4:1. ඒ වැටී යාමට සම්බන්ධ නැත්නම් අහුවෙන දේව සේවකයනුත් ඉන්න බව යේසුස් වහන්සේ මෙතනින් අපිට අනතුරු අඟවනවා. ඇයි? ජෙසබෙල් මොකද කරන්නේ? දේව දාසයන්ව කාම මිත්‍යාචාරයට සහ රූප නමස්කාරය එහෙම නැත්නම් රූප වලට පූජා කරපු පිදේනි කන්න උගන්වනවා. ජෙසබෙල්ගේ ක්‍රියාව මම ඔබට දෙයක් කියන්නම්. ජෙසබෙල්ගේ ක්‍රියාව ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බැල්ලවත්තයි දෙහිවලයි අතර තියෙන ස්ථානයක මම දන්නේ හරියටම කොතනද කියලා ආරංචි වෙච්ච විදිහට සෑම පොය දවසකම යක්ෂයාව නමස්කාර කරන ලූසිෆර් නමස්කාර කරන කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා निराहार ලූසිෆර්ට යාඥා කරනවා
ලංකාවේ ඉන්න දේව සේවකයන්ව වටන පිරිස. ප්‍රධාන දේව සේවකයන්ව වටන පිරිස. අපේ ඇස් ඉස්සරහ පිට වැටෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි ගැන විතරක් නෙමෙයි දේව සේවකයන් ගැන යාඥා කරන්නේ. දේව දාසයන් ගැන යාඥා කරන්නේ. මොකද යක්ෂයා ඕවර් ටයිම් වැඩ කරනවා මේ දවස්වල. යක්ෂයා ඕවර් ටයිම් වැඩ කරනවා. අපි සමහර වෙලාවට කොත්තු කපා ඉන්නවා. සමහර ක්‍රිස්තියානි සේවකයන් නැත්නම් අය දදා අපිට කොත්තු කකා ඉන්න තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම වැඩ ජීසස් කරලා ඉවරයි කියලා කියන අයත් ඉන්නවා. යාඥා කරන්න. ඇයි දන්නවද? ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මට වැඩිපුර විස්තර කරන්න වෙලාව නැහැ. ඒක වෙනම පාඩමක්. නමුත් මම මේ කතාවට මේ ටික ඔබට කිව්වේ ඒ ටික වැදගත් නිසා. ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන අරමුණ දේව සේවකයන් වැටීම. දේව සේවකයන් වැටීම. මේකට හේතුව ඌට එක එක ඇදහිලිවන්තයා ගාවට යනවට වැඩිය ලේසි එක්කෙනෙක් වට්ටපු ගමන් අඩුම ගානේ 50ක් 100ක් හරි වැටෙනවම තමයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? 21 වෙනි පදේ කියනවා මම ඇයට කල් දුන්නා පසුතැවෙන්න. මොකටද? කාම මිත්‍යාචාරයට. නමුත් ඇය පසුතැවුනේ නැහැ. මේ කතා කරන්නේ මිනිස්සෙක් ගැන නෙමෙයි. මිනිස්සෙක් ගැන යේසුස් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් ගැන කියනවා නම් කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? පසුතැවෙන්න නැත්තම් මම මේ දේ කරනවා කියලා. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? මං ඇයට කල් දුන්නා අය වුණේ නැහැ. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මං ඇයව දානවා සික් බෙඩ් එක. මේක වෙනම අර්ථකථනයක් ඩීමොනොලොජි කරනකොට තමයි ඒක කරන්නේ. නමුත් සික් බෙඩ් කියලා කියන්නේ ඇයට වේදනා ගෙන දෙන ඇයට නැගිටින්න බැරි තත්වයකට පත් කරනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? අය සමග කාම මිත්‍යාචාරය කරන අය. දැන් අයව දානවා කොහටද? ඇඳට. ලෙඩ ඇඳ. නමුත් අය සමග කාම මිත්‍යාචාරය කරන සෙනග දේව සේවකයෝ මෙයාගේ ඉගැන්වීම් වලට අහු වෙලා අරගෙන මේ ඕන දෙයක් කන්න බද යාඥා කරලා කන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ සිස්ටර් කියන අය ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? ඔවුන්ව මහා පීඩා කාලයට යවනවලු. Great Tribulation. මහා පීඩා කාලේ ඉන්න කවද්ද? මහා පීඩා කාලේ ඉන්නේ රාජ්‍යක සිදු වුණාට පස්සේ අවුරුදු 7ක තියෙනවා කාලයක්. ඒකේ මුල් කාලය පීඩා කාලය, දෙවනි භාගය මහා පීඩා කාලය. යේසුස් වහන්සේ කියනවා අය සමග කාම මිත්‍යාචාරය කරන අයව මම මහා පීඩා කාලයට යවනවා ඔවුන් පසුතැවුනේ නැත්තම්. අන්න ඒ කියන්නේ මේ සිදුවීම සිදු වෙන්නේ මොන කාලයේද? අවසාන කාලයේ. මහා පීඩා කාලයට දාන්න බැහැනේ. අවුරුදු 1000කට ඉස්සෙල්ලා ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් කොහොමද දාන්නේ? මහා පීඩා කාලයේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දැන් ජීවත් වෙන අයට විතරයි. අවසාන කාලයේදී ජීවත් වෙන අය. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? රත්යකට අහු වුණ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? පීඩා කාලේදී දුක් විඳලා හිසකසා දමලා ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මොකද කියන්නේ? පසුතැවුනේ නැත්නම් මේගොල්ලන්ව මොකද කරන්නේ? මම වුණ දානවා මහා පීඩා කාලෙට. Great Tribulation එකට. ඒ කියන්නේ මේක සිද්ධ වෙන්නේ අවසාන කාලයේදී. අවසාන කාලයේදී යේසුස් වහන්සේ කියනවා පසුතැවුනේ නැත්තම් සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේක. හොඳයි. සරහට යන්න.
මම ඔවුන්ගේ දරුවන් මරා දමනවා. ඒ කියන්නේ ජෙසබෙල්ගේ මේ ක්‍රියාවට මේ ඉගැන්වීමට අහු වෙලා ඒවා පිළිගෙන ඉන්න අයව මහා පීඩා කාලයට ඇතුල් කරනව විතරක් නෙමෙයි ඔවුන්ගේ දරුවෝ මරා දමනවා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා එතකොට මුළු ලෝකය දැනගනි මම නැත්තම් යේසුස් වහන්සේ කියන එක්කෙනා හදවත් සහ මනස විමසන කෙනා බව. මේක හරි වැදගත් කියමනක්. ඇයි දන්නවද? සමහර වෙලාවට මේ ඉගැන්වීම කරන අය එළියෙන් පෙන්වන්නේ වෙන දෙයක් වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුළාන්තයේ හදවතේ මනසේ තියෙන්නේ ජෙසබෙල්ගේ ඉගැන්වීම. හැබැයි එළියෙන් පෙන්වන්නේ ඒක නෙමෙයි. තේරුණාද? යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම හදවත් සහ මනස විමසන කෙනා බව සභාව දැනගන්න. ලෝකයා නෙමෙයි යා. සභාව. සියලු සභාවන්. churches. churches. සභාවන් දැනගන්නවලු යේසුස් වහන්සේ හදවත් විමසන කෙනා බව මොනා කරාමද? මේක පිළිගන්න නැත්නම් මේ හදවතේ තියාගෙන හොර ඉගැන්වීම කරන අය ජෙසබෙල්ගේ ඉගැන්වීම කරන අය ගේ හදවත් ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා කියලා. ඒක නිසා තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ කොහොමද යේසුස් වහන්සේ? ඇස් වලින් ගින්දර පිට වෙන කිසි දෙයක් මට හංගන්න බෑ කියලා හඳුන්වලා දුන්නේ අන්න ඒකයි. ඒක නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ මේගොල්ලන් හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දුන්නේ. හොඳයි. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මම එකිනෙකනාගේ ක්‍රියාව අනුව ඔවුන්ට දෙනවා. එක එක්කෙනාගේ ක්‍රියාව අනුව උන්වහන්සේ දෙනවා. පරිස්සම් වෙන්න. අපගේ ක්‍රියාව අනුව තමයි අපිට දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ රිවෝඩ් එක දෙන්නේ. හොඳ හෝ නරක. 24 වෙනි පදේ. දැන් තියාටිරාවේ සිටින අනිත් අයට මොන අයටද? මේ ડોක්ටරින් එක නැති අයට. මේ ඉගැන්වීම නැති අයට. මොන ඉගැන්වීමද? කාම මිත්‍යාචාරය කරාට කමක් නැහැ. බාල්ගේ ඉගැන්වීම ප්‍රේ කරලා කන්න ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා මොන පූජාව කරත් කමක් නැහැ. අර පූජා මේ පූජා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යාඥා කරලා කෑවහම ඔක්කොම හරියනවා. එහෙම කියන අයයි. ඒක නිසා කිසි පාපයක් නැහැ. මේ ළඟදිත් එක්කෙනෙක් කියලා තියනවලු. මට කවුද කිව්වා? ඇවිල්ලා ඉගැන්වවලු. එලිදරව් පොත මට ඉපෙරද කොහෙද කිව්වේ? එක තැනකට ගිහිල්ලා ඉගැන්වවලු පාපය කියලා දෙයක් නැහැ. එලිදරව් පොත උගන්නන එක. මට කවුද පෙරේද කිව්වේ? බදාදා මට කිව්වේ. කවුරු එක්ක? පාන දුන්නේ. හරි. කවුරු එක්කෙනෙක් කිව්වා? එලිදරව් පොත කතා කරනකොට කිව්වලු මේ පාපය කියලා දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යේසුස් වහන්සේ පාපය විනාශ කළා කුරුසේ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය කතාව අලුත් කතාවක් නෙමෙයි. ඕක තමයි නිකොලේතියන්ගේ ඉගැන්වීම. මේ ඉගැන්වීම තියාගෙන මේ ડોක්ටරින් එක නැති යේසුස් වහන්සේ කියනවා තියාටිරාවේ ඉන්නව කට්ටියක් මේ ඉගැන්වීම පිළිගන්නේ නැති අය. ඒගොල්ලන්ට මොකද යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? ඔබලා යක්ෂයාගේ ගැඹුර නොදැන හිටන නිසා මම නුඹලාට වෙන බරක් දාන්න යන්නේ. මම නුඹලාට වෙන බරක් දෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් නුඹලා කරන්න ඕනේ නැහැ. එක දෙයයි කරන්න කියන්නේ ඔබට තියෙන දේ තදින් අල්ලගන්න. ලොකු දේවල්.
ලොකු දේවල් නැහැ. තියෙන දේ තදින් අල්ලගන්න. තදින් අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ 26 වෙනි පදේ. මෙතන පොඩි හරි නෑ තියන්න. ජය ගන්නා අවසානය දක්වා මාගේ ක්‍රියාවන් පවත්වන්නා වූත් කෙනා. ජය ගන්නා විතරක් නෙමෙයි අවසානය දක්වා මාගේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. ක්‍රියාව. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම නුඹට ගෙවන්නේ මම නුඹට රිවෝඩ් එක දෙන්නේ නුඹගේ ක්‍රියාව අනුව. අවසානයේ දක්වා මගේ ක්‍රියාව කරන අය ජය ගන්න කෙනාට මොනවද යේසුස් වහන්සේ දෙන්නේ? ජාතීන් කෙරෙහි බලය දෙනවා. ජාතීන් කෙරෙහි බලය. රටවල් ජාතීන් පාලනය කරන්න මොන කාලේද? දහසක් අවුරුදු කාලේ පාලනය. අවුරුදු 1000ක් යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකය පාලනය කරන්න යනවා. යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමේ සිට පාලනය කරන්න නම් මේ මුළු ලෝකයම ඒක ළඟදිම සිද්ධ වෙනවා. ඒ පාලනයේදී අපි යේසුස් වහන්සේ සමග රජකම් කරන්න යනවා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා ජය ගන්නාට අවසානය දක්වා මාගේ ක්‍රියාව කරන්නාට මම මොකද කරන්නේ? ජාතීන් කෙරෙහි බලය දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ පදය හරිම වැදගත්. 27 වෙනි පද. මේක හරිම වැදගත්. හොඳට මතක තියාගන්න නෝට් එකක් දාගන්න නෝට් කරන අය මේක අපි එළිදරව් පොතේ මැද හරියට එනකොට හරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන පදයක් මේක. ඔහු යදණ්ඩකින් ඔවුන්ව පාලනය කරන්නේය. ඔවුන්ව මොනවාද සිංහලෙන් කොහොමද යදණ්ඩකින් ආණ්ඩු කරන්නේ. ඊළඟ පද ඔහුට පහන් තාරකාව නෑ යදණ්ඩකින් පාලනය කරන එක නෙමෙයි ඉස්සරහට. වරා මොකද? කුම්භකාරයා වාජනය විදසු වාජනය සුණු විසුණු කරාවා. බිඳ දැම්මා වගේ යන්න අහන්න. ගීතාවලිය 2:9. ගීතාවලිය 2:9. ඒ කතාව එහෙම් පිටින්ම තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මේ කියන්නේ ගීතාවලියෙන් උපුටාගත්ත කොටසක්. ගීතාවලිය 2:8 වෙන එකක් තියෙනවා. ඔවුන් යදණ්ඩයකින් බිඳ කුඹලකුගේ වාදනයක් මෙන් ඔවුන් සුණු කරන්නේ මේ කීසේක. මේකේ තියෙනවා ඔබ යදණ්ඩකින් බිඳ කියලා නේ. යේසුස් වහන්සේ කියනවා යදණ්ඩකින් පාලනය කරනවා කියලා. right? දැන් මෙතන කතා කරන්නේ හොඳට මම අල්ලගන්න මේක. ගීතාවලිය කියන්නේ ගීතාවලිය 2:8 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේට සියලු ජාතීන් කෙරෙහි බලය දෙනවා. ඒක තමයි ගීතාවලිය කියන්නේ. ඒ ගීතාවලිය යේසුස් වහන්සේ ගැන කියපු දේ යේසුස් වහන්සේ නැවත කියනවා කාටද? ජය ගන්නාට මාගේ ක්‍රියාවන් කරන කෙනාට මම ජාතීන් කෙරෙහි බලය දෙනවා. ඔහු ඒ කවුද? ජය ගන්න කෙනා. මොකද කරන්නේ? යදණ්ඩකින් ඔවුන්ව පාලනය කරනවා. දැන් මේ යේසුස් වහන්සේ ගැන ගීතාවලිය කියපු කතාවම යේසුස් වහන්සේ කාගෙනද මේ කියන්නේ? ජය ගන්නා ගැන. ජය ගන්නා ගැන ඒ කතාවම කියලා කියනවා. ඔහු යදණ්ඩකින් පාලනය කරන්නේය. කුම්භකරුවා විනාශ කරන්නක් මෙන් ඔවුන් කඩා දමන්නේය කියලා. හරි? ඒ කොහොමද වෙන්නේ? පියාණන් වහන්සේගෙන් මම ලැබුවා වගේ මම නුඹට දෙනවා. ආහා. පියාණන් වහන්සේගෙන් මම ලැබුවා මම දැන් නුඹට දෙනවා. මේ කාගෙනද කියන්නේ? අපි කියන්නේ. නැත්තම් ජය ගන්න කෙනා. ජය ගන්න කෙනාට යේසුස් වහන්සේ මේක දෙනවා. යේසුස් වහන්සේට ලැබුණා වගේ උන්වහන්සේ දෙනවා. මේක හරි වැදගත් මේ පදය. මොකද දන්නවද? එළිදරව් පොත අර්ථකථනය කරන 90ක් මේකේ
හරියට තේරුම් ගත්ත නැති නිසා අනාගම තියෙනවා. අපිට දැනගන්න හම්බ වෙනවා වැඩ හරියට යනකොට කොයිතන්ද ඒක උනේ. දවසක් ආවා ජර්මනි ඉඳලා අවුරුදු 20ක් උගන්වන ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉලිදරපුතු උගන්වන්න බයිබල් කොලෙජ් එකකට. ඒකට මම ගියා මම මගේ යාළුවෙක් ගිහලා මේ පදේ නෙමෙයි මැද හරියට එනකොට මම කතාව දානකොට එයා වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කරා. දැන් මම දන්නවා මේක වැරදි. පස්සේ ටිකක් ප්‍රශ්න අහනවා දුන්නා මම අහුව ප්‍රශ්න දෙකක්. ඒකට උත්තර දෙන්න බැරිද? මොකද ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදි විදිහට ඒ ස්ථානයේ අර්ථකථනය කරන්න හේතුව තමයි මේක හරියට තේරුම් ගන්න. මේ කතාව කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේ මේ කතාව කියන්නේ සභාව ගැන. ඒක අපි හොදට ඔළුවට දාගන්න ඕනේ දැන් නැත්තම් පස්සේ අපිට වරදිනවා. මම කුවලිතර පොත අර්ථකථනය කරනකොට කිසිම කෙනෙක් කිසිම දෙයක් පරස්පර විරෝධී වෙන්න බෑ. මෙතන කරන දේ අතනදී වෙනස් වෙන්න බෑ. පරස්පර විරෝධී වෙන්න බෑ. එකම එකයි. අන්න ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කොටස මම ඒක වැඩි වෙලා ගත්තේ මේකට. හොඳයි අපි ඉක්මනට යමට තව පරිච්ඡේදයක් එහෙම පිටිම දින ඉවර කරමු. right. ඊට පස්සේ කියනවා මෙතන ඉඳලා මේ ලියුම් හතර එක වෙනසක් තියෙනවා මම ඔබට කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි ගිය සතිය කරපු ලියුම් තුනේදී යේසුස් වහන්සේ සභාවන්ට කියන දේ කන් ඇත්තෝ අසාවා කියලා ආත්මයන් වහන්සේ කියන දේ ආත්මයන්සේ සභාවන්ට කියන දේ කන් ඇත්තෝ අසාවා කියලා කියන එක කියන්නේ පොරොන්දුවට ඉස්සෙල්ලා. මෙතන ඉඳලා එන හැම සභාවටම හැම ලියමනකම ඒක තියෙන්නේ අන්තිමට. ඒක තියෙන්නේ අන්තිමට. ඒක නිසා මොකද කියන්නේ? පොරොන්දුව දීලා තමයි කියන්නේ කන් නැත්තෝ අසාවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා තුනේ තිබුණේ මේක කියලා ඉවරලා පොරොන්දුව දෙනවා. මෙතන ඉඳලා වෙනස් වෙනවා ඒක. right? හොඳයි. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. ඊළඟ සභාව සාඩිස් සභාව ඒක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකේ sorry. මට ඒ පදේ අමතක වුණා. මම ඔහුට පහන් තාරකාවක් දෙනවා. morning star. දෙක පේතෘස් 1:19 ලියා ගන්න අපිට වෙලා නැහැ තේරුම් කරලා දෙන්න. morning star කියලා කියන්නේ මේකේ අදහස් කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? පහන් තාරකාව කියන්නේ මොකක්ද? පාන්දර තියෙන දීප්තිමත් තාරකාව. යේසුස් වහන්සේව හඳුන්වන්නේ පහන් තාරකාව. ඒ වගේම යෙසායා 14 ලූසිෆර්වත් හඳුන්වනවා පහන් තාරකාව හැටියට. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ 2 පේතෘස් 1:19 දී මෙතනයි දෙකේම කියන්නේ මම පහන් තාරකාව වගේ නුඹටත් පහන් තාරකාව වගේ බැබලෙන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කියන එකයි අදහස් කරන්නේ. අර්ථය ඒකයි. ලියා ගන්න මේ දෙක පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා කියවන අපි වෙලාව විතර කරගන්න ඕන නිසා. 2 පේතෘස් 1:19 තියෙනවා අපි පහන් තාරකාව වෙනවා කියලා. සාතන් පහන් තාරකාව කියලා හඳුන්වලා තිනවා යෙසායා 14:12. right. දැන් අපි යන් ඊළඟ වීඩියෝ එකට ඊළඟ සභාව ගැන හඳුන්වා දෙන්න. Letters Jesus wrote to churches in what was then Asia Minor, an area now known as the country of Turkey. Located about 30 miles south of Thyatira was the city of Sardis. The city was located at the crossroads of some of the most important roads in Asia. This location made it one of the world's great trading centers and contributed to its great wealth. In fact, the first coinage ever to be minted in Asia was minted in Sardis. Some have said that Sardis was the place where modern money was born. Most noticeable in Sardis was the Acropolis, which rose about 800 feet above the north section of the city. It was protected by rock walls, which were nearly vertical, except on the south side. This made it a fortress that provided protection from invading armies. Only twice was it ever captured, though attacks on it were frequent. Each time it was captured, it was because guards had fallen asleep, leaving the city vulnerable to attack. This memory would be important to the church, where Jesus instructed John to write, "Wake up! But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you."
As with other cities, Sardis contained many temples to the gods it worshipped. In fact, Sardis had a temple to Diana that equaled the size of the famous temple of Artemis in Ephesus. However, the temple at Sardis was never finished. The city of Sardis was for many years wealthy beyond imagination, but this wealth also led to its downfall. The people became self-indulgent and self-satisfied. Its citizens were known for combining wild sexual orgies with their worship of heathen gods. One historian summed up ancient Sardis this way: "No city in the whole province of Asia had a more splendid history than Sardis. No city of Asia at that time showed such a melancholy contrast between past splendor and present decay as Sardis. Its history was the exact opposite of Smyrna. Smyrna was dead and yet lived. Sardis lived and was dead." While the church in Sardis seemed healthy on the outside, on the inside she was dead. The church had become like the city in which she resided. The church, which was once vibrant and effective, had become lazy and ineffective. Impressed with her past, the church was not alert to face the challenges of the present or the future. It was to this church that Jesus wrote, "To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." අපි සිංහලෙන් කියමු ඒ ටික කියලා ඉවරලා අපි අර්ථකථනය කරමු. තවද සර්සිසි සභාවේ දූතයාට මෙසේ ලියන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් 7 දෙනාද තාරකා 7ද ඇත්තා වූ තනන් වහන්සේ මේ කාරණා කියනසේක. එනම් නුඹේ ක්‍රියා දනිමි. නුඹ ජීවත්ව සිටින බවට නාමයන් ඇතුව සිටින නුඹ මැරිලාය. අවදිව සිට ඉතිරි වූ නැසී යාමට ලං වූ දේ ස්ථිර කරන්න. මක්නිසාද මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නුඹේ කිසි ක්‍රියාවක් සම්පූර්ණ බව මට සම්බ වුණේ නැත. එබැවින් නුඹ ලැබුවේ කෙසේද? ඇසුවේ කෙසේදයි සිහි කර ඒ දේ පවත්වා පසුතැවිලි වෙන්න. මෙසේ නුඹ අවදිව නොසිටින්නේ නම් සොරෙකු මෙන් එන්නෙමි. මා නුඹ කරා කොයි පැයේ එනවා ඇද්ද කියා නුඹ නොදැනම සිටිනවා ඇත. එහෙත් තමුන්ගේ වස්ත්‍ර කිලුටු කර නොගත් ස්වල්ප දෙනෙක් තර් දිසී නුඹට සිටිති. ඔවුන් වටින්නන් නිසා සුදු ඇඳුමෙන් මා සමග ඇවිදිනවා ඇත. ජය ගන්නා නම් මෙසේ සුදු වස්ත්‍රයෙන් පළඳවනු ලැබුවේ ඔහුගේ නම ජීවන පොතේ කිසිසේත් මකා නොහැර මාගේ පියාණන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ දූතයන්ට ඉදිරියේ ඔහුගේ නාමය පිළිගන්නේ. ආත්මයන් වහන්සේගේ සභාවලට කියන දේ කන් ඇත්තේ අසාවා. කන් ඇත්තේ අසාවා. යේසුස් වහන්සේ හඳුන්වලා දෙනවා මේ සභාවට පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ කියලා විදිහට තාරකා 7 අපේ දරාගෙන ඉන්න කෙනා හැටියට. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹට නාමයක් තියෙනවා ජීවමානයි කියලා, ඒ වුණාට නුඹ මැරිලා. බොහෝ වෙලාවට අපිට නාමයක් තියෙනවා ජීවමානයි කියලා, ජීවනයයි කියලා, ජීවිතයයි කියලා, ජීවයයි කියලා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා නම තිබුණට වැඩක් නැහැ, ඔබ මැරිලා. යේසුස් වහන්සේ මේ කතාව
මේ සභාවන් 7 මේ විදිහට තෝරගත්තේ ඇයි කියලා මම මුලින්ම කිව්වා අපි ඉස්සරහට ඒක තේරුම් ගන්න යනවා කියලා. මතකද මම කිව්වා මේක හඳුන්වා දෙනකොට එලිදරව් පුත මේ සභා 7 තෝරගන්නකොට ඊට එහා පැත්තේ තිබුණා ගලාතිය. ඊට පල්ලෙහාන් තිබුණා කොරින්තිය. මේවට ලිව්වේ නැහැ. හැබැයි මේ සභා 7ට විතරයි ලිව්වේ. ඇයි මේ සභා 7 විතරක් යේසුස් වහන්සේ තෝරගත්තේ කියලා අපි එදා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මම කියන්න උත්තරේ මොකද්ද කියලා. මේ සභා 7 තිබුණා යේසුස් වහන්සේට දෙන්න තියෙන පණිවිඩයට අදාළ වූ චරිත ලක්ෂණ. ඒ චරිත ලක්ෂණ පාවිච්චි කරලා යේසුස් වහන්සේ ඒ කාලේ සභාවන් වලට වඩා පණිවිඩයක් දුන්නේ අද කාලේ ඉන්න අපිට. ඒ අද කාලේ අපිට පණිවිඩය දෙන්න යේසුස් වහන්සේ තෝරගත්ත සභා 7ක් ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච භූගෝලීය ලක්ෂණ චරිත ලක්ෂණ ඒ සභාවල ක්‍රියාකාරීත්වය මේ ඔක්කොම අද කාලේ හොඳට තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ඒක නිසා මොකදද කරේ? මේ සභා 7 තෝරගත්ත අනිත් ඒවා නෙමෙයි. නැත්නම් ඊට වැඩිය ප්‍රධාන සභා ඕන තරම් වටේ තිබුණා. ඒවට ලිව්වේ නැහැ. මේකට ලිව්වේ එකයි. විශේෂයෙන්ම සාඩිස් කියන මේ නගරය මේ සාඩිස් කියන නගරය ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අර පින්තූරේ පෙන්නකොට ලොකු තියෙන කන්දක් උඩ සයිරස් කියන රජතුමා ආක්‍රමණය කරගෙන එනකොට පිටෝ පර්ෂියානු අධිරාජ්‍ය සයිරස් ආක්‍රමණය කරගෙන එනකොට ඔහු දැක්කා මේ කන්ද උඩ ඉන්නවා මිඩෝ නැත්තම් අනිත් පැත්තේ හතුරු හමුදාව. මේ රජුරුව කිව්වා පුළුවන් නම් මට එක්කෙනෙක් කියන්න කන්ද උඩට යන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද කන්ද මේ බෑවුමක් තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ පැත්තේ පල්ලෙහා කැම්ප් එක ගහගෙන ඉන්නකොට එක දවසක් සොල්දාදුවෙක් දැක්කා උඩ ඉන්න එක්කෙනෙක්ගේ හෙල්මට් එකක් වැටෙනවා පල්ලෙහාට. පස්සේ මොකද කරේ? මෙයා බලන් ඉඳලා එහෙ හිටපු සොල්දාදුව මොකද කරේ? වෙන පැත්තකින් බැහැගෙන එනවා මෙයා දැක්කා. හොඳට නෝට් කරලා සයිරස් රජුරන්ට කියලා කිව්වා මෙතනින් තමයි තියෙන්නේ යන්න මාර්ගය. යනකොට මොකද වුනේ දන්නවද? යන්න බෑ මොකද මෙහෙන් හමුදාව පිටත් වෙනකොටම වොච්මන්ට පේනවා මුරකාරයා. මේ නගරය ආක්‍රමණය කරලා තියෙන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ දෙපාරක් විතරයි. දෙපාරම මුරකාරයන්ට නිින්ද ගිහිල්ලා තිබුණා. මුරකාරයන් නිදාගෙන හිටිය නිසා තමයි ආක්‍රමණය කරන්න පුළුවන් වුනේ. ඕක ඔළුවේ තියාගෙන අපි අර්ථකථනය කරමු. දැන් මොකද වෙන්නේ? සාඩිස් වලට නුඹගේ ක්‍රියාවන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පර්ෆෙක්ට් නැහැ කියලා කියනවා. සම්පූර්ණ නැහැ, සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ක්‍රියා සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්න කියලා. බාගෙට වැඩ යේසුස් වහන්සේ ළඟ නැහැ. සම්පූර්ණ වෙන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? තව එකක් තමයි මේ සභාවට කිසිම හොඳක් කියන්නේ නැහැ. මං කිව්වා සභා දෙකකට නරක කියන්නේ නැහැ කියලා. සභා දෙකකට හොඳ කියන්නේ නැහැ. මේ එක සභාවක්. මේ සභාවේ කිසිම හොඳක් නැහැ. ඒ නිසා කියනවා මොකද්ද? යේසුස් වහන්සේ කියනවා නිදා ගන්න නැතුව නැගිටපන්. නැත්තම් මම හොරෙක් වගේ එනවා. මේගොල්ලන්ට ඒක හොඳට තේරුණායි. මුරකාරයෝ නිදාගත්ත නිසා තමයි දෙපාරම ඒ නගරේ හතුරු අල්ලගත්තේ. යේසුස් වහන්සේ කියනවා නැගිටපන් ඇහැරිලා ඉන්න මම නැත්තම් හොරෙක් වගේ එනවා. ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා සාඩිස් වල කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා Tamanගේ වස්ත්‍ර කිලුටු කරගත්ත නැති අය. දැන් හිතන්න එපා මේ පැත්තේ ලොන්ඩරි තිබුණ නැති නිසා මේක වුණා කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ මේ අපි අඳින වස්ත්‍ර නෙමෙයි. එලිදරව් පොතේ වස්ත්‍ර කියන එකෙන් සංකේතවත් කරන්නේ ධර්මිෂ්ඨකම. සුදු වස්ත්‍රය කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකම. කිලුටු වස්ත්‍රය කියන්නේ අධර්මිෂ්ඨකම. ඒක නිසා යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා ගේ අතරේ ඉන්නවා කීප දෙනෙක් ඔවුන්ගේ වස්ත්‍ර කිලුටු කරගෙන නැහැ. ඔවුන් ධර්මිෂ්ඨව ජීවත් වෙනවා. අපේ වස්ත්‍ර සේදෙන්නේ මොකෙන්ද? අපි දානවනේ මොනවද? සර්ෆ් දානවා මොන වයිට් අර වයිට් මේ වයිට් ඔක්කොම දාලා හොදනවනේ සුදු පාට වෙන්න නේද? පර්ල් වයිට් කියයි අර වයිට් කියයි වැඩි සුදු වෙනවා කියයි. ඒව දාලා හරියන්නේ නැහැ. මොන වලින්ද අපේ සුදු වෙන්නේ? ලේ වලින්. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් තමයි
හොඳටම සුදු වෙන්නේ. පැල්ලම් නැතුව හේදෙනවා. වොෂින් පවුඩර් කැලේ. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මාගේ ලේ වලින් සෝදාගෙන Tamanගේ වස්ත්‍ර පවිත්‍ර කරගෙන ඉන්න කියලා. ඒක නිසා යේසුස් වහන්සේ කියනවා උඹලා අතරක් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා Tamanගේ වස්ත්‍ර කිලුටු කරගෙන නැහැ. ඒ අය මොකද වෙන්නේ? මා සමග සුදු වස්ත්‍රය ඇඳගෙන ගමන් කරනවා. සුදු වස්ත්‍රය ඇඳගෙන ගමන් කරනවා. right? ඊට පස්සේ ඉස්සලා කියනවා තුන්වෙනි පදේ පසුතැවෙන්න කියලා කියනවා. ලැබුණ දේ හොඳින් හයියෙන් අල්ලගෙන පසුතැවෙන්න ඇහැරිලා ඉන්න නිදා ගන්න එපා. මම එනවා හොරෙක් වගේ. උඹ නිදාගත්තොත් උඹලා දැනගන්න යන්නේ මං එන වෙලාව. පස්වෙනි පදේ ජය ගන්නාට සුදු වස්ත්‍රමම දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මහ පුදුම කතාවක් කියනවා. මම ඔහුගේ නම ජීවන පොතෙන් මකා දමන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ජීවන පොතෙන් නම මකන්න පුළුවන්. ඒක නේ අනිත් පැත්ත. යේසුස් වහන්සේ මේගොල්ලන්ට කියනවා ජය ගන්න කෙනාගේ නම මම මකා දමන්නේ නැහැ. ජය ගන්න නැති එක්කෙනාගේ මකනවා. ඒක නිසා අර සමහර අය කියනවානේ දැන් මගේ නම ලියුණා වීසා හරි ටිකට් හරි බැගේජ් එක පැක් කරලා තියෙන්නේ කොත්තු කකා ඉමු ප්ලේන් එකේ එනකන් ෆ්ලයිට් එකේ එනකන් මොකද වෙන්නේ? ජීවන පොතේ නම මැකිලා දන්නේම නැහැ. කොත්තු කකානේ හිටියේ. යේසුස් වහන්සේ කියනවා ජය ගන්න කෙනාගේ නම මම මකා දමන්නේ. ඒකේ නොකියගෙන අනිත් පැත්ත මොකද්ද? ජය නොගන්න කෙනාගේ නම මැකෙනවා. පාවුලතුමා මේක නිසා තමයි කියන්නේ බියනොත් වෙවුලමිනුත් ගැලවීම ආරක්ෂා කරගන්න. ආරක්ෂා කරගන්න. බියනොත් වෙවුලමිනුත්. හොඳයි. ඊට පස්සේ ආත්මයන්න් වහන්සේ සභාවන්ට කියන දේ කන් ඇත්තෝ අසාවා. අපි යන් ඊළඟ සභාවට. මගේ ආසම සභාව. මොකද? මාගේ නාමය මම ඔහුගේ නාමය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකයි කියන්නේ. නම මකලා දාන්න නැතුව නාමය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒන්ජල්ස් ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම මෙයාව දන්නවා කියලා කියනවා. right. අපි වීඩියෝ එක ප්ලේ කරමු. ඊළඟ සභාවට මේක තමයි මගේ ආසම සභාව මම ටිකක් කාල ගත කරන්න යනවා මෙතන. කියවල. In the book of Revelation, we are told of 7 letters Jesus wrote to churches in what was then Asia Minor, an area now known as the country of Turkey. The 6th of these letters was addressed to the city of Philadelphia. Located 28 miles southeast of Sardis, this city was a border town sitting at the borders of 3 countries. The road from Europe to the east came through Philadelphia, making it the gateway from one continent to another. This city was founded by King Attalus of Pergamum, who loved his brother so much that he was called Philadelphos, which means one who loves his brother. It was after him that the city was named. Because of its geography, the city of Philadelphia was founded as a doorway of opportunity to spread the Greek culture and language to lands in the east. It did so well in its task that by 19 AD, one of its neighboring countries had forgotten their own language and were all but Greeks. This also gave the church a strategic opportunity to fulfill God's mission for them, to be an open door to spread the gospel to the surrounding area. Philadelphia was built on the edge of a great volcanic area, which brought it great prosperity because it was one of the most fertile areas in the world. It was a great grape-growing area, and Philadelphia was world famous for its vintages and its wines. It was also known for its hot springs, which brought many people to the city to bathe in its medicinal waters. But that which brought prosperity to Philadelphia also brought danger. Because it was built near a volcanic area, the city was in constant danger of earthquakes. One earthquake, 17 AD, was so powerful that it destroyed Sardis and 10 other cities, including Philadelphia. The aftershocks continued in Philadelphia for years.
causing many to live in constant fear. Tiberius, the Roman emperor, was generous to the city and contributed to its rebuilding. In gratitude, the residents temporarily changed the name of the city to Neo Caesarea, which means the new city of Caesar. Therefore, the people of the city knew what it meant to receive a new name. To the Christians in this city, Jesus promised to give his name for their faithfulness in serving him, even in a land filled with worship of the Greek gods. It was to this church that Jesus wrote a letter filled with hope and encouragement. To the angel of the church in Philadelphia write, "These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." පිල්දෙල්පියාවේ සභාවේ දූතයාට මෙසේ ලියන්න. ශුද්ධ වූ සැබෑ වූ දාවිද්ගේ අතුර ඇත්තා වූ කිසිවෙක් නොපෙනෙන ලෙස අරින්නා වූ කිසිවෙක් නාරින් ලෙස පියන්නා වූ තනන් වහන්සේ මේ කාරණා කියනසේක. එනම් මම නුඹේ ක්‍රියා දනිමි. මෙන්න කිසිවෙකුට පියන්ට බැරි වූ අරපු දොරක් නුඹ ඉදිරියේ මා විසින් තබා තිබේ. නුඹට ඇත්තේ ස්වල්ප බලයක්ය. නුඹ මගේ වචන රක්ෂා කෙලෙහිය. මගේ නාමය නුඹ එපා කළේ නැත. බලව යුදෙව්වරු නොසිත තුමු යුදෙව්වරු යයි බොරුවෙන් කියන්නා වූ සාතන්ගේ සිනගෝගේ වූ අය ඇවිත් නුඹේ පාද ඉදිරියේ වැඳ වැටෙන්නත් මම නුඹට ප්‍රේම කළ බව දැනගන්නටත් සලස්වන්නෙමි. මාගේ ඉවසීමේ වචනය නුඹ රක්ෂා කර හේයින් පොළවේ වසන්නන් පරීක්ෂා කිරීමට මුළු ලෝකයේ පිටට පැමිණෙන්නට තිබෙනා වූ පරීක්ෂාවේ පැයෙන් මමත් නුඹ ආරක්ෂා කරන්නෙමි. ඉක්මනින් එමි. කිසිවෙක් නුඹේ ඔටුන්න නොගන්නා ලෙස නුඹට තිබෙන දේ තදින් අල්ලා ගන්න. ජය ගන්නා මගේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ කණුවක් කරන්නෙමි. ඌ තවත් එතනින් පිටට නොයන්නේය. මගේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේද මගේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙන් ස්වර්ගෙන් වසින අලුත් යෙරුසලම වන මාගේ දෙවියන් වහන්සේගේ නුවරේ නාමයේද මාගේම අලුත් නාමයේද ඔහු පිට ලියන්නෙමි. ආත්මයන්න් වහන්සේ සභාව වලට කියන දේ කන් ඇත්තෝ අසාවා. ආත්මයන්න් වහන්සේ සභාවන්ට කියන දේ එක සභාවකට නෙමෙයි සභාවන් ඔක්කොටම කියන දේ කන් ඇත්තෝ අසාවා. ඒකයි කියන්නේ මම කිව්වා මම හරි ආස සභාවක් මේක. අය දන්නවද? මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ විශේෂිත වූ සභාව. දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගත්තා වූ සභාව. මේ සභාවේ කිසිම වරදක් නැහැ. මේ සභාවට කිසිම දොසක් නැහැ. මේ සභාවට කිසිම වැරද්දක් කියන්නේ අවවාද දෙන්න පසුතැවෙන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. අය දන්නවද? මේ සභාව perfect church. සම්පූර්ණ සභාව. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේ සභාවට හඳුන්වලා දෙනවා කොහොමද? මම කියන කෙනා සත්‍ය වූ කෙනා. දාවිද්ගේ යතුර තියන් ඉන්න කෙනා. දාවිද්ගේ යතුර තියන් ඉන්න කෙනා සත්‍ය වූ කෙනා. මේ කතාව තියෙනවා යෙසායා 22:22. අය පොඩ්ඩක් එකක් කියවමු. දාවිද්ගේ වංශයේ යතුරද
ඔහුගේ කරපිට තබන්නේමි. කිසිවෙක් නොපියන ලෙස ඔහු අරින්නේය. කිසිවෙක් නාරින් ලෙස ඔහු පියන්නේය. යසායා 22 එක තමයි යේසුස් වහන්සේ මේ හඳුන්වලා දෙන්නේ. හැබැයි ඔය විදිහටම පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේව හඳුන්වා දුන්නේ නැහැ. මෙච්චර කල් ලියපු හැම සභාවකටම හඳුන්වලා දුන්නේ යේසුස් වහන්සේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන විදිහටමයි. හැබැයි මේකේ විතරක් චුට්ටි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මේකේ යේසුස් වහන්සේ හඳුන්වලා දෙන්නේ කොහොමද? සත්‍ය වූ තනත්තා මමයි. දාවිද්ගේ යතුර තියන කෙනා මමයි. දාවිද්ගේ යතුර කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ සියලු රාජ්‍යන්ගේ පාලනය මට දුන්න කෙනා. දාවිද් තමයි රජ. දාවිද්ගේ වංශය මුළු ලෝකෙම පාලනය කරන බව පරණ කිවිසුමේ ඕන තරම් තැන්වල තියෙනවා යසායා පොතේ ඇතුළත්ව. ඒ තැන්වලට කියනවා දාවිද්ගේ යතුර තියෙන නැත්නම් දාවිද්ගේ වංශේ රජ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? රජුන්ගේ රජ. ඒක තියෙනවා එළිදරව් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ තියෙනවා රජුන්ගේ රජ මෙසේ කියනවා කියලා. හොඳයි? අපි යන් ඉස්සරහට මොකද ඊට වැඩි වැදගත් දේවල් තියෙනවා කියන්න. උන්වහන්සේ කියනවා මම දොරක් ඇරියොත් කාටවත් වහන්න බෑ. මම වැහුවොත් කාටවත් අරින්නත් බෑ. ඒක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා මම නුඹේ ක්‍රියා දකිමි. මම නුඹේ ක්‍රියා දන්නවා. බලන්න මම නුඹ ඉදිරියේ වහන්න බැරි දොරක් ඇරලා තියෙනවා. කාටවත් වහන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම නුඹට දොරක් ඇරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබට තියෙන්නේ සුළු ශක්තියක් විතරයි. මන්ද නුඹට තියෙන්නේ සුළු ශක්තියක්. හැබැයි නුඹ මගේ වචනය ආරක්ෂා කරා මාගේ නාමය ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. නුඹ මගේ වචනය ආරක්ෂා කරා මාගේ නාමය ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. මේ සභාවට තියෙන හොඳ දෙකයි. අනිත් සභාවල 6 7 8 තිබුණා හොඳ. මේ සභාවේ මොකද කියන්නේ? උඹලට ශක්තිය නැහැ වැඩි. චුට්ටි ශක්තියක් තමයි තියෙන්නේ. ලොකු ෂෝ නැහැ. චුට්ටි බලයක් තියෙන්නේ. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා මොකක්ද? මගේ වචනය නුඹලා ආරක්ෂා කරා. මගේ නාමය නුඹ ප්‍රතික්ෂේප කරේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? බලන්න යේසුස් වහන්සේ මේ සභාවට දෙන රිවෝඩ් එක. පළවෙනි එක. තමන් යුදෙව්වන් යයි කියා ගන්නා එහෙත් යුදෙව්වන් නොවන අයට මම සලස්වනවා මොකද්ද? නුඹගේ පාද ළඟට ඇවිල්ලා හිට ගන්නද? මොකද කියන්නේ? නුඹගේ පාද ළඟට ඇවිල්ලා නුඹලට නමස්කාර කරන්න. I will make them to come and worship before your feet. දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව දෙවියන් වහන්සේට අර වෙන කාටවත් නමස්කාර කරන්න බෑ. හරි? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව දෙවියන් වහන්සේට අර වෙන කාටවත් නමස්කාර වර්ෂිප් කරන්න බෑ. මෙතන මොකද යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? මම ඕන්ට සලස්වනවලු නුඹගේ කකුල් දෙක ළඟට ඇවිල්ලා නුඹට නමස්කාර කරන්න. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? මතකද යේසුස් වහන්සේ යාඥාවක් කරා අවසාන රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය යොහන් 17. යොහන් 17:22 ඉඳලා කියවනකොට මොකක්ද තියෙන්නේ දන්නවද? කියවන්නේ පදයි. මේක පාඩමින් දැනගන්න. කට පාඩමින් තියෙනවා. ස්වාමීනි මම මොවුන් උදෙසා විතරක් නොවේ ඔවුන්ගේ වචනය නිසා පිළිගන්නා වූ අය ගැන යාඥා කරනවා. ඒ කියන්නේ කාගෙනද යාඥා කරේ? ඔබ මම ගැන. ඔබ මම ඒකත්වයක්ව සිටින්න මෙන් ඔවුන්ද අප සමග ඒකත්වයක් වෙන පිණිස යාඥා කරමු. හොඳට හිතලා බැලුවද ඔය යාඥාවේ තේරුම මොකක්ද කියලා?
මම ආපහු කියවන්න. යේසුස් වහන්සේ කියනවා පියාණනි නුඹත් මමත් ඒකත්වයක්ව සිටින්නා මෙන්. පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ එක්කෙනෙක්ද? අපි පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවාද? යේසුස් වහන්සේට නමස්කාර කරනවාද? එහෙනම් ඇයි මොකද එක්කෙනෙක් නිසා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? ඔබ මම ඒකත්වයක්ව සිටින්නක් මෙන් ඕන්ද අපහා ඒකත්වයක් වෙන පිණිස යාඥා කරමි. මේ කාගෙන්ද මේ යාඥා කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේගේ මනාලිය ගැන. මේ මනාලිය තමයි යේසුස් වහන්සේ යන තන සදාකාලිකව යන්න යන්නේ. අය දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව husband and wife ස්වාමි පුරුෂයා සහ භාර්යාව කියන්නේ දෙන්නෙක් නෙමෙයි නේද? එක්කෙනෙක් නේද? ඒක තියන්නේ කොහෙද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නේද? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ කියනවා නම් අපි මනාලිය, උන්වහන්සේ මනාලයා, උන්වහන්සේ husband, මම wife කියලා, අපි wife කියලා කියනවා නම් මොකද වෙන්නේ? දෙන්නෙක්ද? එක්කෙනෙක්. කවුරු හරි ඇවිල්ලා රාජ්‍යයේදී යේසුස් වහන්සේට නමස්කාර කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒ නමස්කාරය මනාලියටත් අයිති. මේවා රැඩිකල් ටීචින්. මේවා මිනිස්සු කියන්න බයයි. මේවා අන්තවාදී ටීචින්. ඉගැන්වීම. මම යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් අන්තවාදියෙක් ප්‍රසිද්ධිය කියනවා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මමයි පියාණන් වහන්සේ එක්කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා වගේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක එක් වෙන්න. ඒකත්වයකට. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මොකද ඊට පස්සේ කියන්නේ? නුඹ because you have kept my commandments to persevere. නුඹ මාගේ වචනය ආරක්ෂා කරපු නිසා. නුඹ මාගේ වචනය ආරක්ෂා කරපු නිසා. මොකද කරන්නේ මම නුඹට ඊළඟ පදේ? මම නුඹවත් ලෝකය පරීක්ෂා කරන පිණිස ඉදිරියට එන්න තියෙන පීඩාවෙන් කලවනවා, අයින් කරනවා, අහක් කරනවා, ඔසව ගන්නවා. මේ කවුද මේ? රැප්චර් වෙන සබාව. එහෙනම් මම එක විදිහකට වෙනස් විදිහට කියන්නම්. ඔබ කැමති නම් රැප්චර් එක යන්න ඔසවා ගැනීමට යන්න ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වචනය ආරක්ෂා කරන්න. බොරු ෂෝට් නැහැ. අර ඵලය මට ශක්තිය අරක පෙරලන්න මේක පෙරලන්න වැඩක් නැහැ. වචනය කියවලා වචනයට අනුව ජීවත් වෙන්න. එච්චරයි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමය ප්‍රතික්ෂේප නොකර යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට අනුව ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඒක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නයි, යේසුස් වහන්සේට ප්‍රසන්නයි. ඒක නිසා කියනවා ඉදිරියට ලෝකය පරීක්ෂා කරන්න, ටෙස්ට් කරන්න එන භයානක පීඩාවෙන් මම නුඹව අයින් කරනවා. මේ keep කියන වචනේ ඒකයි. I will keep you. මම නුඹව අයින් කරනවා. ඒ පීඩාවට නුඹව අහු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? රැප්චර් එක සිදු වෙන්නේ පීඩා කාලය පටන් ගන්න ඉස්සල්ලා. නැත්නම් අග නෙමෙයි. පීඩා කාලය පටන් ගන්න ඉස්සල්ලා රැප්චර් එක සිදු වෙනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ කියනවා මම ඉක්මනට එනවා. මේ ඔක්කොම කියලා කියනවා මම ඉක්මනට එනවා. මම ඉක්මනට එනවා. හැබැයි කිසි කෙනෙකුට නුඹගේ ඔටුන්න අරගන්න ඉඩ දෙන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට නුඹගේ ඔටුන්න හොරකම් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ